On behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Telangana Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2025 Adhyaksha, 26 Adhyaksha. నేను చదివినాక చెప్పండి. Adhyaksha, I request the Minister for Prohibition and Excise on behalf of the Chief Minister to move the motion for leave to introduce the Telangana Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2026. Adhyaksha, the bill seeks to amend the provisions of the Telangana Goods and Services Act 2017 with regard to change in nomenclature of certain posts in the Commercial Tax Department for the purpose of GST. The designation of already. Honorable Speaker, sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce Telangana Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2026. Motion moved. The question is that the Telangana Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2026 be introduced. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. The bill is introduced. ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ అది. మినిస్టర్ గారు మినిస్టర్ గారు మినిస్టర్ గారు Sir, there is no confusion at all. మినిస్టర్ గారు గౌరవ Former Legislative Affairs Minister, sir, వారు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ సభ్యులందరినీ కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. వారికి కూడా తెలుసు అనేక సందర్భాల్లో 10 సంవత్సరాల పాటు అనేక బిల్లులు ఇంట్రడక్షన్ చేసిండ్రు అధ్యక్ష. Sir, objective of the bill ఎప్పుడు చెప్తారు అధ్యక్ష? when bill is taken up for consideration. Specifically, it is only introduction of the bill. Honorable Speaker has mentioned to introduce the bill. Sir, ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాలా? స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎందుకు చెప్తారు అధ్యక్ష? సార్ మీరు సీరియస్ గా గౌరవ సభ్యులందరికీ తెలియజేయాలి అధ్యక్ష. ప్లీజ్ కీప్ హౌస్ ఇన్ ఆర్డర్ అధ్యక్ష. సార్ ప్లీజ్ కీప్ హౌస్ ఇన్ ఆర్డర్. సార్ స్పెసిఫిక్ రిక్వెస్ట్. సార్ రెండవది, స్పీకర్ గారి డిస్క్రిషన్, స్పీకర్ గారు హౌస్కు నడిపించే కార్యాచరణలో కూడా వారే డిక్టేట్ చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇదేంది అధ్యక్ష? స్పీకర్ గారు ఈ విధంగా చేయాలి, స్పీకర్ గారు అదే విధంగా చేయాలి, స్పీకర్ గారు మేం చెప్పినట్టు వినాలి, స్పీకర్ గారు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మేం చెప్పినట్టు వినాలి. ఇదేంది అధ్యక్ష? ఇదేంది సార్? బుల్డోజ్ చేసే కార్యక్రమం. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు బుల్డోజ్ చేసిండు, ఓకే, అక్కడ పోయి కూడా బుల్డోజ్ చేసే కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఎట్లా అధ్యక్ష? లేదండి, ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఫ్లోర్ లీడర్ ఉండాలి సార్, అపోజిషన్ లీడర్ కి అవకాశం ఉంటుంది సార్. డెప్యూటీ సార్ నేను కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. సార్ నేను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, మా హరీష్ రావు గారికి హీ హాజ్ ఆల్ ద ఎఫిషియన్సీ, ఆ చైర్లో కూర్చోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సార్. వారు అక్కడ కూర్చుంటే తప్పకుండా మీరు లేవగానే కూడా అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. సో వారి గురించి అప్పుడు ఆలోచన చేయాలి. ప్రతి సందర్భంలో కూడా వారు లేస్తూ ఉన్నారు, తప్పకుండా లేవాలి. మరి ఆ లేచే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వారి పార్టీ ఎల్పీ పార్టీ డిసైడ్ చేస్తే తప్పకుండా అవకాశం వస్తుంది అధ్యక్ష. I request the Minister for Health and Medical to move the motion for taking into consideration of Telangana Vaidya Vidhana Parishad Repeal Bill
2026. Gaurav Minister garu. Speaker sir, Honorable Speaker sir, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Vaidya Vidhan Parishad Repeal Bill 2026. Motion moved. Now discussion on consideration of the bill. Statement of objects and reasons. The Telangana Vaidya Vidhan Parishad was constituted as an autonomous grant in aid organization under the Andhra Pradesh Vaidya Vidhan Parishad Act 1986, which has been adapted for the state of Telangana by GO MS number 2 HMN FW B2 Department dated 7/1/2016. The TVP has been functioning since 7/1/2016, managing secondary health institutions, including district hospitals, area hospitals, community health centers, and civil dispensaries. With funding provided entirely by the government under grants in aid budget head 310/311 for salaries and 310/312 for non-salary expenditure operated through the PD account. Despite the legal framework for autonomy, TVP's operations have been constrained by the absence of financial independence, as all the payments of salaries, allowances and retirement benefits require prior approval from the government in finance department. This has led to delays in disbursement, adversely affecting employee morale, recruitment of specialist doctors and delivery of secondary health care services. Employers have requested the salaries and benefits be drawn directly through the treasury under the 010 head of account to ensure timely payments. In order to streamline the administration, strengthen the secondary healthcare delivery and address employee grievances, it is proposed to repeal Telangana Vaidya Vidhan Parishad Act 1986 and convert TVP into a government department to be designated as the Directorate of Secondary Health, Telangana. Under the proposed directorate, all the properties, assets, liabilities, contract rights and obligations of the commissionerate shall vest in the government. Employees of the commissionerate shall be deemed to be observed in the directorate, and existing service regulations shall continue to apply until new rules are framed. The proposed measure will ensure timely payment of salaries and benefits, administrative efficiency, retention and attraction of specialist staff, and improved service delivery in secondary healthcare institutions without any additional financial burden. As the salary and benefit structure of the TVEP employees is already aligned with the state government norms. Accordingly, it has been decided to repeal the Telangana Vaidya Vidhan Parishad Act 1986, Act number 29 of 1986, so as to create the Directorate of Secondary Health under the control of Health, Medical and Family Welfare Department at government level. This bill seeks to give effect to the above decisions. Now the discussion on consideration of the bill. Dr. Kalvakunta Sanjay. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ రిపీల్ యాక్ట్ మీద మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, సడన్ గా ఈ బిల్ ఎందుకు పెట్టారో ఫస్ట్ మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు మంత్రి గారు. ఎందుకంటే మొన్న మాకు ఇచ్చిన 2026 తెలంగాణ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్లో తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ గురించి బ్రహ్మాండంగా రాసినారు. ది తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్, సార్ ఐమ్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ ది తెలంగాణ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఆఫ్ 2026, సార్ మొన్న ఇచ్చింది మీరు. ది తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ సర్వీస్ ఇన్ ద స్టేట్, focusing on its core pillars of care, comfort and courtesy. There is a major expansion of infrastructure and bed capacity. 7,000 నుంచి 12,760 beds ni expand చేశారు మీరు TVVP లో. A notable achievement is the establishment of dialysis facilities in 77 hospitals. Only between April and November 2025 alone, TVVP hospitals managed 90, అంటే 6 months లో they managed close to 1 crore patients and over 7.65 lakh inpatient admissions. Now, ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మీరే ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఫంక్షన్ అవుతున్న టీవీవీపీని వై ఆర్ యూ రిపీలింగ్ దిస్, వై యూ వాంట్ టు రిమూవ్ టీవీపీ అని చెప్పి డౌట్ అధ్యక్ష మాకు ఫస్ట్. ఎందుకంటే మీరిచ్చిన
ఆబ్జెక్టివ్స్లో మీరు ఏం చెప్పారంటే under the proposed directorate, all properties, assets and obligations of the commissioner shall vest in the government. Properties, assets. ఎందుకు డౌట్ వస్తుందంటే అధ్యక్ష, ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లో తప్పుగా భావించదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మీకు తెలిసి ఏం చేస్తా ఉందో ప్రభుత్వం, అన్ని చోట్ల ప్రభుత్వం సంబంధించిన ల్యాండ్స్ మీద, ప్రభుత్వం సంబంధించిన ఆస్తుల్ని అమ్మకానికి పెడతా ఉన్నారు. కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే టీవీవీపీ అనే సంస్థ ఇంత బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నట్టు మొన్న మీరే ఇచ్చినారు. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అమేజింగ్లీ వెల్. ది ఐడియా బిహైండ్ టీవీవీపీ ఏంటి, అసలు ఎందుకు స్థాపించబడింది? ఎమర్జెన్సీ, మెయిన్లీ అధికార వికేంద్రీకరణ, సో దట్ లోకల్లో వాళ్ళకి పవర్స్ ఉంటాయి, లోకల్లో డాక్టర్స్ని ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేయడానికి కానీ, అదర్వైజ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ కానీ, లోకల్లో డ్రగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ, లోకల్లో ఎనీ ఎమర్జెన్సీ డిసిషన్ తీసుకోవడానికి ఆ రోజు 1986లో టీవీపీ ఆరంభించింది. సో టుడే ఆఫ్టర్ ఫంక్షనింగ్ సో వెల్, వై ఈజ్ ఇట్ బీయింగ్ రిమూవ్డ్, వై ఈజ్ ఇట్ బీయింగ్ చేంజ్? ఇంకొక డౌట్ వస్తా ఉంది మాకు. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు కంప్లైన్, ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్. ఎందుకంటే అంతకుముందు గత 2.5 సంవత్సరాల్లో చాలా పేర్లు మార్చారు కాబట్టి దీని పేరు కూడా మారుద్దామని ఏమన్నా ఆలోచన, అదొక డౌట్ వస్తూ ఉంది. మూడోది, ఐ అప్రిషియేట్ యు సే ఫర్ కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ శాలరీస్ అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ లైక్ పవర్ సెక్టర్లో ఏంటి, ఇప్పుడు అత్యధిక జీతాలు ఇస్తా ఉన్నారు. ఎవరికి? పవర్ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్న వారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కానీ, వాళ్ళు చేస్తున్న పనికి కానీ వాళ్ళకి అత్యధిక శాలరీ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో సేమ్ వే వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్, టీవీలో పన్న వాళ్ళకు కూడా శాలరీస్ పెంచండి, కావలిస్తే దాన్ని కేంద్రీకృతం చేయండి. కానీ సర్వీసెస్ని మాత్రం మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ డోంట్ సెంట్రలైజ్ సర్వీసెస్. బికాజ్ మళ్ళీ చిన్న ఉదాహరణ, అక్కడ ఒక ఎక్స్రే మెషిన్ పని చేయకపోతే మళ్ళీ మీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫోన్ చేయాలి వాళ్ళు. ఆ పని అసలుకే జరగదు. మీకు ఇప్పటికే తెలుసు, దర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ డిలేస్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ సర్వీసెస్ అట్ ద లోవర్ లెవెల్ అని చెప్పిన విషయం మీకు బాగా తెలుసు. సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు యూ ఇస్, సర్వీసెస్ని మాత్రము డోంట్ సెంట్రలైజ్ సర్వీసెస్. రెండోది, ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ సెంట్రలైజింగ్ సర్వీసెస్ ఆల్సో, నా చిన్న సజెషన్స్ మీకు. సజెషన్స్ ఏంటంటే, మేక్ ఇట్ రియల్ టైమ్ డేటా. దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ, రియల్ టైమ్ డేటా అంటే whatever health services they are providing there, let them be available to you in Hyderabad also. Then what you can do is, you can standardize all the procedures, standardize treatment, standardize recruitment of doctors. ఉదాహరణకి, just to give an example sir, మా మెట్పల్లిలో అత్యధిక డెలివరీలు అంటే ఇప్పుడు తగ్గిపోయినాయి కానీ 2.5 సంవత్సరాల క్రితం అత్యధిక డెలివరీలు మెట్పల్లి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జరిగేవి. దగ్గర నెలకి 220 నుండి 250 జరిగేవి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ అ డాక్టర్ ఇమీడియట్లీ. ఎక్స్ట్రా ఆబ్స్టెట్రిషియన్ కానీ, ఎక్స్ట్రా గైనకాలజిస్ట్ కానీ మీరు మెట్పల్లిలో ఇమీడియట్గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో అందుకొరకు ఏం చెప్తా ఉన్నానంటే, సీ టు దట్ సర్వీసెస్ ఆర్ నాట్ హ్యాంపర్డ్ బై దిస్ ప్రాసెస్. దట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మీకు. సో మళ్ళొకసారి మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంకోటి అధికారులు ఏం భయపడుతున్నారంటే, వాళ్ళ జీతాలు సాకుగా చూపెట్టి వాళ్ళ అధికారాలను తీసేసుకుంటారా, అంతా కూడా సెంట్రలైజ్ అయిపోయి మళ్ళీ హైదరాబాద్ నుండి వీళ్ళు అన్ని ఆర్డర్స్ ఇస్తారా, మా సర్వీసెస్లో ఆటంకాలు కలిగిస్తారా, మళ్ళీ మా నిర్ణయాలలో ఆటంకాలు కలిగిస్తారా, ఈ కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మీరు నివృత్తి చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, మళ్ళొకసారి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ ఇస్, ఇఫ్ యు ఆర్ సెంట్రలైజింగ్ సర్వీసెస్, దయచేసి మేక్ ఇట్ రియల్ టైమ్ సర్వీసెస్, సో దాట్ మీకు డేటా ఉంటుంది, మీకు బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు, మీకు డాక్టర్ రిక్రూట్మెంట్స్కి చేసుకోవచ్చు, స్టాండర్డైజేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు, ఆపరేటివ్ ప్రొసెస్ అన్ని స్టాండర్డైజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఉన్న సర్వీసెస్ని మాత్రం దయచేసి మీతో రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, ఆల్రెడీ ఉన్న సర్వీసెస్ని మాత్రం కష్టం కాకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. డాక్టర్ కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. వైద్య